Okay, today our topic is enzymes. The last topic from the chapter biomolecules. Enzymes are what? Enzymes are known as biocatalyst. ठीक है? Enzymes catalyst word सुनिया होया है? Catalyst chemistry सुनिया होना है ना? है ना? Enzymes are biocatalyst. Fine? And mostly they are proteinaceous in nature. Most of the times these are proteinaceous in nature. ਇਹਦਾ मतलब समझते हैं proteinaceous in nature. Proteinaceous in nature ਦਾ मतलब है कि जो ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, that is protein. मतलब प्रोटीन ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਂਡ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਡਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕੈਟਲਿਸਟ, मतलब they make the reaction faster, है ना। एंजाइम्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜੇ एंजाइम ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, they are water soluble molecules, colloidal organic micro या macro molecules, sometimes these are macro molecules. ਮਾਈਕਰੋ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਕਰੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੀ ਲਾਰਜਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, which are wholly or partially proteinaceous in nature. I told you earlier ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ totally protein part ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ protein and non protein ਦੋ parts ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ they faster the reaction under certain conditions like temperature, pressure, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫॉर ਐਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਐਨਜ਼ਾਈਮ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਆ, they are polymeric organic compounds with high molecular weight, ठीक है। they are polymeric in nature, they are polymeric in nature। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਲਾਸ, ਫਾਈਨ। enzymes are wholly or partially proteinaceous. Already I told you कि these are proteinaceous or non or partially proteinaceous. Non तो नहीं होंगे, partially we can say, partially proteinaceous। Got it? ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ, ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਪਸਿਨ, ਠੀਕ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਪੈਪਸਿਨ, ट्रिप्सिन एक्सेट्रा। एंड ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨੇਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਹੈਗਜ਼ੋਕਾਈਨੇਜ਼, एटीपेज एक्सेट्रा। हेक्सोकाइनेज एंड क्या है नेक्स्ट, एटीपेज एक्सेट्रा। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हैगी है यदि एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन माइक्रो अमाउंट्स as are used again and again,
they are required in micro amounts मतलब बहुत थोड़े जे अमाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪੂਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ enzymes are biological in origin and are always produced by living cells fine एक भी सब तो ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਆ enzymes are always produced by living organism properties and the fourth one is what was it enzymes are formed from living cells ठीक है ओके ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ fine then the next one is these always have three-dimensional tertiary structure maintained by hydrogen bond or ionic bond these have tertiary structure which can be maintained by hydrogen bond or ionic bonds ठीक है got it okay the form ਇਹਨੂੰ erase ਕਰਦਾ ਇਹ points I think note ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ foremost thing is what enzyme are substrate specific enzymes are substrate specific ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਆ enzymes are always substrate specific ਇੱਕ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਆ ਗॉट ਇਟ then what is the next temperature specific ठीक है intracellular or endoenzymes they can be extracellular or exoenzymes ठीक है they are temperature specific word ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ particular for that temperature particular for that substrate for example कि जे temperature 37 degree centigrade आ तो that is the best temperature for the enzymes to act upon the substrate but if the temperature is quite higher or it's lower than that of this optimum range of temperature then it can disturb the action of a enzyme ठीक है and it ranges from 25 to 40 degree centigrade मतलब कि ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ optimum range ਮੰਨਦੇ ਆ and 37 is the best temperature to be acted by an enzyme ठीक है then what is next ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਟ catalyzes also the reversible reaction it catalyzes the
रिवर्सिबल रिएक्शंस आल्सो तुसी रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़े होने हैं केमिस्ट्री च है ना ते मे बी कोई ये सोचदा हो सकदा कि एंजाइम्स रिवर्सिबल रिएक्शन ਨੂੰ ਵੀ सपोर्ट करते हैं या ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਯੈਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਐਕਟ ਅਪਨ ਦਾ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਈਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਠੀਕ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ what is the mechanism of enzyme action visible okay what do you mean by mechanism mechanism ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ mechanism is what mechanism basically ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਵਾਟ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜਸ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਆ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਆ ਬਟ ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ obtain ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ with help of sunlight then carbon dioxide and atmospheric and chlorophyll molecules है ना बट ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ in what way the enzymes act on the substrate ਠੀਕ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਇੱਕ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਠੀਕ it is what substrate ਠੀਕ ਆ got it ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਹੈਗਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਫਾਈਨ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਬਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਟ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਸਾਈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਗॉट ਇਟ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਓਕੇ ਆ ਵੀ ਓਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਣਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਠੀਕ ਆ enzyme substrate complex like this
देखो जे ਅਸੀਂ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ then what it will be, ਗॉट इट। ठीक है, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਹਦੇ ਚ ਬ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਲੱਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਆ, ਗॉट इट। ਇਹ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਉਲਟਾ ਲਿਆਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਲਿਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਲਿਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਐਸਾ ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੇਂਜ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆ ਉਹ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੌਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਉਸ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਾਈਨ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਿਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਇੱਕ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਿਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਬੀ, ਛੋਟੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, कैपिटल A, कैपिटल B, C, D, ठीक है, the same way E, F, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਲ A ਆ ਉਹ कैपिटल A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਸੀਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਆ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, A B C D E F G H, ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ like this ठीक है, गॉट इट। ਇੱਥੇ कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D E F, मतलब ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਿਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ। ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਿਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਗॉट इट। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਿਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ। ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਿਟ mechanism of enzyme action, got it। ठीक आ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼। ਆ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ substrate, this is the substrate। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ੇਪ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਦ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਰਫ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ, ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਪਰ the third thing is the enzyme action inhibition is what? Inhibition is ਰੋਕਣਾ।
ठीक है। हुण इहनूं ही असीं चेंज करदे आ मैकेनिज्म दे विच इनहिबिशन। इनहिबिशन की हैगा आ साडे तो सपोज कोई एक आ सबस्ट्रेट सीगा, ठीक है, इहदे वर्गी सेम शेप जिहड़ी हैगी आ कोई मॉलिक्यूल होर आ जांदा आ, इस तरह का, ठीक है, आ गया, ठीक। हुण इन्हें की करना, इंस्टेड ऑफ दिस इन्हें जाके इहदे नाल अटैच करने की कोशिश करनी, ठीक है। जदों ये इहदे नाल अटैच हो गया ते आ जिहड़ी साइड सीगी ये ब्लॉक हो गई, ठीक है। आ साइड जिहड़ी सीगी ये ब्लॉक हो गई, इत्थे की बन गया, आ वाला स्ट्रक्चर बन गया है ना। ये जिहड़ा स्ट्रक्चर बनिया ये सानू चाहिदा नहीं सीगा, ठीक है, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। ये आ जिहड़ा दा कंपटीशन सीगा उन्हें आण के इत्थे बाइंड कर गया एंड उन्हें ब्लॉक कर दी किहड़ी एक्टिव साइट फॉर सबस्ट्रेट, ठीक है। जिथे आण के सबस्ट्रेट ने जुड़ना सीगा उस साइट को इन्हें की करता, ब्लॉक कर दिता। तो ये हुंदा साडे तो कॉम्पीटेटिव इनहिबिशन, कॉम्पीटेटिव इनहिबिशन, ठीक है। उन्हें प्रोडक्ट नहीं बन देता, उन्हें वो साइट ही ब्लॉक कर दी। गॉट इट। ते एक होर तरह का इनहिबिशन हैगा नॉन कॉम्पीटेटिव इनहिबिशन, ठीक है। जिहड़ा नॉन कॉम्पीटेटिव इनहिबिशन आ उहदे विच की होऊगा, हुण इह ते कॉम्पीटेटिव सीगा, ठीक है, ते नॉन कॉम्पीटेटिव इधर करना, नॉन कॉम्पीटेटिव च की होएगा, suppose it was the एंजाइम है ना, आए दी एक्टिव साइट सीगी जिथे आके सबस्ट्रेट लगना सीगा, है ना, एक्टिव साइट सी जिथे आके सबस्ट्रेट लगना सीगा, इत्थे सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट ते आके लग गया सी कॉम्पीटेटिव दे विच। नॉन कॉम्पीटेटिव दे विच वो एक्टिव साइट तो अलावा होर किते भी जाके लग सकदा है, ठीक है। एक्टिव साइट ते नहीं लगूगा बट थ्रू आउट द सरफेस ऑफ एंजाइम किते भी होर अटैच हो जाऊगा ते इहदी जिहड़ी कंपोजिशन है उहनूं चेंज कर दूगा, ठीक है। इहदी कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन सारा कुछ चेंज कर दूगा। फॉर एग्जाम्पल आ गया साडे तो नॉन कॉम्पीटेटिव जिहड़ा इहदा इनहिबिटर आ, ठीक है, नॉन कॉम्पीटेटिव इनहिबिटर इन्हें आके किते भी ज्वाइन कर जाना ते इहदी जिहड़ी कंपोजिशन जिहड़ी इहदी एक्टिव साइट लई ओहदी कॉन्स्टिट्यूशन है वो खराब कर देनी। लाइक वो इदां हो गया, जो हुण वो इदां हो गया तो इहदे विच आह फिट हो सकूगा, आ फिट हो सकूगा, हो सकूगा नहीं हो सकना, बिकॉज इहदी शेप डिफरेंट आ ते इहदी शेप अलग हो गई है, ठीक है। ये इत्थे आण के इन्हें आ जिहड़ा सीगा इन्हें इत्थे आके इहदे नाल लग के उहदा सारा काम खराब कर दिता, ठीक है। ये हैगा नॉन कॉम्पिटिटिव inhibition in case of enzymes. This was the competitive inhibition in case of enzymes, ठीक है। Got it? ठीक है भी। So it was the last topic I think of your chapter, and there are 1 to 2 things, 1 2 3 points they want to discuss about the factors affecting enzyme activity। वो भी कर लेंगे असीं थोड़े थोड़े जे, ठीक है।
ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਹਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਫੈਕਟਿੰਗ enzyme action, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇਖੋ, ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्शन इज 37 is the best temperature and it ranges from 25 to 40 degree centigrade। ये मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ पॉइंट्स तुहानू नाल ही, बट फिर एक बार असीं कर लेंगे इहनूं रिवाइज। गॉट इट? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਦੈਨ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਵਰੀ 10 ਡਿਗਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਆ, that can doubles the rate of reaction but ਇੱਕ certain temperature ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਡੀਨੇਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਡੀਨੇਚਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਟੂ ਮਚ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡੀਨੇਚਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇਚਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇਚਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਗ ਦੀ। ਐਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਗ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਲੋਇਡਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡੀਨੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਨੋ, ਨੈਵਰ। ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਡੀਨੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਡੀਨੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਅਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਲ ਵੀ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੀਨੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। Good morning, sir.